हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मु आलोचना करी +3 6 सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स त्रयोदश पत्रर यूनिट 2 मो फुटा डंगाकार कहानी। क्वेश्चन नंबर 8 पूर्व वीडियो मु क्वेश्चन नंबर 1 ठारू 7 पर्यंत आलोचना करिछि। फतुरानंदंकर साहित्यिक स्वीकृति संबंधरे जहाँ जाण लेख। अन्य किछि गति नथिबारु फतुरानंद साहित्य दरिया मध्यकु धपास करि देइले। फतुरानंदंकु सेही साहित्य एते भल लागिला जे निजकु से सेथिरे बुड़ाई रखिले। दिन राति से अणनिश्वासी होई साहित्य सृष्टि करिबारे लागिले। से साहित्य भल बाटरे जाउछि कि मंद बाटरे जाउछि से कथा बुझिबाको काहार समय नथिला। आळुकुची माळुकुची केते कण लेखिले तार हिसाब नाही। तांकर मन खाली हाई फाई हेउथाए। केमिति गोटाए छपा होई बाहरंता। कवि लढेईटा तांकर पहिली लेखा। तांकर पहिली लेखा होची कवि लढेई। ताकू देखी जड़े ओडिया ऑनर्स पाइथिबा कॉलेज पढ़ुआ दिने तांकू कहिला, हौ एयाकू छापिबा लागी लोके खाली डेउछंती। अछपा लेखारे स्वीकृत मिली नथिला। फतुरानंद आंब गछकू फपड़टिए छाड़िले। बाजिले बाजू न बाजिले नहीं। कवि लढेई को से डगर को पठेइले। ताकू पढ़ी तत्कालीन परिचालना संपादक श्रीयुक्त रायमोहन दास तांकू बहुत तारीफ करी चिट्ठी खंडे देले एवं ताकू धारावाहिक भावरे डगरे काढ़िले। राजकिशोर रायंकर एही कवि लढेई विषय गोटिए लेखा समाजर गोपबंधुंक श्राद्ध संख्यारे बाहरिला। सेथिरे से लेखिथिले, डगरे बाहरी थिबा कवि लढेई लेखाटी अति उपादेय होइछि। फतुरानंद किए आमे जानु नाहु, किंतु से जणे सुदक्ष प्यारोडी लेखक बोली ताहा बेस बुझा जाउछि। प्यारोडी काहाकू कहंती से जाए फतुरानंद बुझी नथिले। एहापरे फतुरानंदंकर बहुत लेखा डगरे नियमित रूपे बाहरिला। दीर्घ दिन धरी से कौनसी साहित्यिकंक ठारू स्वीकृति पाई नथिले। से मध्य काहारी स्वीकृति को अपेक्षा न करी नियमित लेखि चलिले। एहा भितरे तांकर नाकटा चित्रकर बहीटी छपा होई बाहरी सारिथिला। प्राय समस्त खबर कागजरे बहीर तारीफ करा जाउथिला। पंडित नीलकंठ ठारू मध्य गोटे छोट स्वीकृति पाइले। सेतेबेलकू फतुरानंदंकर आदर्श स्थानीय लेखक श्रीयुक्त गोपीनाथ महांती तांकू फतुरानंद भावरे जानी सारिथिले। हठात दिने से देखि कहिले, फतुरानंद तुमर आउ लेखिबा दरकार नहीं। तमे ए नाकटा चित्रर बहीरे ही अमर रहिजिब बा अमर रहिब। एगुड़ाक थिला व्यक्तिगत स्वीकृति। एहाठारू अधिक किछि आशा ही से करि नथिले। थोरे से ओडिया साहित्य एकाडेमी एक निमंत्रण पत्र पाइथिले। ताहा आगरू साहित्य एकाडेमी एक निमंत्रण पत्र पाइथिले। ताहा आगरू साहित्य एकाडेमी 2000 लेखाएं टंका दुस्त कलाकार मानक देउथिला। डगरर परिचालनारे संपृक्त होई से सर्वदा घर अर्थाभावरे बुड़ी रहिथिले। से मने मने ठीक करी नेइथिले जे साहित्य एकाडेमी 2000 टंका पाइले डगरर बहुत उपकार हेब। सभा मंचरे सेमिति किछि
ଘଟିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶଂସା ପତ୍ର ଏବଂ ପେପର ୱେଟ୍ ମିଳିଲା। ତାଙ୍କର ସହାୟତାକୁ ଡାକି ନେଇ ଜଣେ 25 ଟଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ଚେକ୍ ଧରାଇ ଦେଇଥିଲା। ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ରଜତ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବକୁ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦାମିକା ଶାଲ୍ ଉପଢୌକନ ରୂପେ ମିଳିଥିଲା। ଫତୁରାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାଷଣରେ କହିଲେ, ଆଜିଯାଏ ହାସ୍ୟରସକୁ କେହି ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉ ନଥିଲେ। ଏହି ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ମୁଁ ହାସ୍ୟରସର ସ୍ୱୀକୃତି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସଭା ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ସେ ମଞ୍ଚରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦଳେ ଛାତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଖୁବ୍ ତର୍କ ବିତର୍କ ଚଳାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଦାବୀ ଥିଲା ଯେ ସାହିତ୍ୟରେ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆପଣ ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ ସ୍ଥାନ ନ ଦେଲେ କାହିଁକି? ସେଇଠି ଫତୁରାନନ୍ଦ ଟିକିଏ ଅଟକି ଗଲେ। ଅଧ୍ୟାପକ ଘେରି ରହିଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ତ ହାସ୍ୟରସ ହେଉଛ। କାହାକୁ ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହାସ୍ୟରସ ସ୍ରଷ୍ଟା ବୋଲି ବିଚାରୁଛ? ଜଣେ କିଏ କହିଦେଲା କାହିଁକି? ଫତୁରାନନ୍ଦ। ଅଧ୍ୟାପକ ଜଣକ ଗୋଟାଏ ତାତ୍ସଲ୍ୟଭରା ହସ ହସିଦେଇ କହିଲେ, ହୋ, ଏତେ ତଳେ କହିଦେଲା କାହିଁକି ଫତୁରାନନ୍ଦ? ଅଧ୍ୟାପକ ଜଣକ ଗୋଟାଏ ତାତ୍ସଲ୍ୟଭରା ହସ ହସି କହିଦେଲା କ'ଣ? ହୋ, ଏତେ ତଳେ ଯାଇ ତୁମର ଦୃଷ୍ଟି ଏଇଥିରେ ହାସ୍ୟରସ ହେଉଛ? କାହାରି ଦୃଷ୍ଟି ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ଆଡ଼େ ନଥିଲା। ସେ ଚୁପଚାପ୍ ଯାଇ ତୁମର ଦୃଷ୍ଟି। ସେ ଚୁପଚାପ୍ ଚାଲି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଅପମାନ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆଉ ଥରେ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶାଲ୍ ମିଳିଥିଲା। ସେ ସଭାରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଭଳି ଓଜନଦାର ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉପଢୌକନ ମିଳିବାଟାକୁ ସେ ଏହା ଏକ ଗୌରବ କଥା ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। ସେଠୁ ଫେରିବା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉପଢୌକନ ମିଳିବାକୁ ସେ ଏକ ଗୌରବ କଥା ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। ସେଠୁ ଫେରିବା ବେଳେ କେତେଜଣ କଥା ହେଉଥିବାର ଶୁଣିଲେ। ଏଇଟା ହେଲା ନାହିଁ, ଏଇଟା ହଂସ ମଧ୍ୟେ ବକଯଥା ପରି କଥାଟାଏ ହେଲା। ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ସେ ଶୁଣିପାରିଲେ କୁଞ୍ଜବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାଛି ଦେଇଥିଲେ। ଫତୁରାନନ୍ଦ ଏହା ଶୁଣି ଦୁଃଖ କରି ନଥିଲେ। କାରଣ ସତ କଥା, ସେ ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ କେବେ ଆଶା କରି ନଥିଲେ। ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ ପାଠ ସମେତ ସଂସଦ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଉପଢୌକନ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ପୁସ୍ତିକାରେ ଡକ୍ଟର ରତ୍ନାକର ଚଇନିଙ୍କର ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଏକ ଭଲ ସନ୍ଦର୍ଭ ଛପାଯାଇଥିଲା। କେଉଁଠାରୁ ସ୍ୱୀକୃତିସୂଚକ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ ବୋଲି ସେ କେବେ ହେଲେ ମନରେ ଭାବି ନଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ରାଉରକେଲାରୁ ସେ ଏକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ପାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ 10,000 ଟଙ୍କା ସହ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିରାଟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଭୂତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ରାଉରକେଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ବୋଝ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଏହା ଭିତରେ ଫତୁରାନନ୍ଦ ହାସ୍ୟ ବିକାଶ
କେନ୍ଦ୍ର ନାମକ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଥିଲେ। ରାଉରକେଲାର ସଭାରେ ସେ ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ହାସ୍ୟରସର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଏହି ହାସ୍ୟ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦାନ କଲେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ପରମ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାଟକଟା ଚିତ୍ରକର ବହି ସେଠାରେ ନାଟକ ରୂପେ ଅଭିନୀତ ହୋଇ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଲା। ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱୀକୃତି ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ସେ ସେଇଠାରେ ହିଁ ପାଇଥିଲେ। କଟକରୁ କେତେଜଣ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ସାହିତ୍ୟିକ ଉକ୍ତ ସମୟରେ ଛଦ୍ମ ନାମରେ ଏକ ପ୍ରଚାରପତ୍ର ଛାପି ରାଉରକେଲାକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ଭଳି ଏକ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଆଦୌ ସମୀଚୀନ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖାଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଚାରପତ୍ରଟିକୁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିଲା ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଖଣ୍ଡିଏ ହେଲେ ପତ୍ର ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲା। ଏହି ଖବର ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ଫତୁରାନନ୍ଦ ଏହା ଶୁଣିପାରିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ନଥିଲା ଏଇଟା ତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଟ୍ରେଡ୍ ମାର୍କ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବିଶେଷ କଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ପତ୍ରିକା ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କଠାରୁ ନିରୁକ୍ତା ମାନପତ୍ର ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ରାଉରକେଲା ତାଙ୍କୁ ଏତେ ତୃପ୍ତି ଦେଇଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ ଆଶା ବା ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ। ପେଟ ଭରା ସୁଭୋଜନ ମିଳିଲେ ଯେପରି ତୃପ୍ତି ମିଳେ ସେହି ତୃପ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଏବେ ସ୍ୱୀକୃତି ବଦଳରେ କେହି ଗାଳି ଦେଲେ ବି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଭେଦୁ ନାହିଁ। ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ବହିଗୁଡ଼ିକର ସାଧାରଣ ପାଠକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଖୁବ୍ ବେଶୀ। ବହି ବିକ୍ରିରୁ ତାହା ଜଣାପଡ଼େ। ଅବଶ୍ୟ ରୟାଲଟି ପ୍ରାପ୍ତିରୁ ନୁହେଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହି ବିକ୍ରିରୁ କିଛି ମୋଟା ଅର୍ଥ ପାଇବା ଆଶାରେ ଏକାବେଳେ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛି। ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା। ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କ ବହିଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ପାଠକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ହିଁ ସେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି। ପଇସା ପାଇବା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥାଏ। ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ କୌଣସି କାମରେ ଯାଇ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ କହନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଜାଣେ। କିଏ କୁହେ ମୁଁ ମାଟ୍ରିକ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ବହି ପଢ଼ି ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ପ୍ରତି ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହିପରି କଥା ସବୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ତଥାପି ତାଙ୍କ ମନରେ ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ଅବଶୋଷ ଲାଗି ରହିଥାଏ। କାରଣ କେତେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେଖକ ବା ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନେ ତାଙ୍କ ଲେଖାକୁ ଜମା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କେମିତି ତାଙ୍କଠାରୁ ପଦେ କଥା ଶୁଣିବେ। ପଦଟିଏ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବା ଲାଗି ସେ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ହାସ୍ୟରସ ସ୍ରଷ୍ଟା ମୁହେଁ ମୁହେଁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣୋଦ୍ଧାର ହେଉନାହିଁ। ଉପର ମହଲାରେ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ପଢ଼ିବାକୁ ସେପରି କିଛି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନାହିଁ। ତଥାପି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ କେଉଁଠି କି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି ତାହା ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣା। ସେ ନିଜ ତ୍ରୁଟି ନିଜକୁ ଦିଶେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ସେ ତ୍ରୁଟିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିଲେ ତାଙ୍କ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତା। ସେ ସାହାଯ୍ୟ କାହାରିଠାରୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଜଣେ ବୟସ୍କ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଇଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖାରେ ବହୁତ ଶଳା ଶବ୍ଦ ରହିଅଛି। ଏଇଟା ବଡ଼ ଅରୁଚିକର। ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋ ଲେଖାର
ନାୟକମାନେ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ବା ଗୁଣ୍ଡା ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ। ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଭଦ୍ର ଜନୋଚିତ ଶବ୍ଦ ସବୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଅତି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଗପଟିଏ କଇଁଠା ହୋଇଯିବ। ଏହି ଉତ୍ତର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବା ଲାଗି ଶଳା ଶବ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ରଖିଲେ। ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଉରକେଲାର କେତେକ ଯୁବକ ହାସ୍ୟରସରେ ସେ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ବୋଲି ପ୍ରଚାର ପତ୍ରରେ ଲେଖିଥିଲେ। ତାକୁ ପଢ଼ି ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହାସ୍ୟରସ ସ୍ରଷ୍ଟା ଉତ୍ତରକେଲାର ସେଇ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଲେ ଯେ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କୁ ହାସ୍ୟରସର ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ କହିବା ହାସ୍ୟରସ ପ୍ରତି ଏକ ଘୋର ଅପମାନ। ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ ତାଙ୍କ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସାହିତ୍ୟ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପତ୍ରିକାରେ ଛାପି ଦେଇଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ଏକ ଲେଖା ପରେ ଜଣାଇଥିଲେ, ଏହିପରି ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ ଶୁଣି ତାଙ୍କ ଦେହ ଏବଂ ମନ ଖୁବ୍ ଟାଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫତୁରାନନ୍ଦ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟିକ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 9 ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କିପରି ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଚାଲିଥିଲା ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ। ଫତୁରାନନ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅବସ୍ଥାଟା ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତ ଥିଲା। ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ କୁହ କି ସବୁଜ ଯୁଗ କୁହ, ସେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟିକ ପବନଟା ମଳୟ ପବନ ପରି ସୁଲୁସୁଲୁ ହୋଇ ବହୁଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ସତ, ହେଲେ କେହି କାହା ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରୁନଥିଲେ। ପରସ୍ପର ପ୍ରଶଂସାରେ ମୁଖର ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଖାଇଥିଲା ସତ, ହେଲେ କେହି କାହା ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରୁନଥିଲେ। ପରସ୍ପର ପ୍ରଶଂସାରେ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ। ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ଆଉ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ କୋଟିନିଧି ପାଇଲା ପରି ଭାବୁଥିଲେ। ଫତୁରାନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ପାଣ୍ଡୋରା ବାକ୍ସର ଠିପି ଖୋଲିଗଲା ଅବା ସହଦେବ ଖଟଗଡ଼ରୁ କଳିଯୁଗକୁ ମୁକୁଳାଇ ଦେଲେ। ବାସ୍, ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବପରି ସହୃଦୟତା ରହିଲା ନାହିଁ। ବରଂ କେହି କାହାରି ଶିରୀ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଓଲଟି ଗାଳି ଦିଆଦେଇ ଗୋଡ଼ ଟଣାଟଣି ଲାଗିଗଲା। ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ବୃଦ୍ଧ ଓ ତରୁଣ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇଗଲେ। ରବିସିଂହ ଓ ରବିନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ନାମକ ଦୁଇଜଣ ମହାରଥୀ ତରୁଣ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଦେଖାଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ବୃଦ୍ଧ ଜରଦଗବ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ସବୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଆସନ ମାଡ଼ି ବସି ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ବାଟ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ ଦୁଧରେ ପଡ଼ିଥିବା ସରତକ ଓ ଅଧିକାଂଶ ଦୁଧ ସେଇମାନେ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ତରୁଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାକି ଦୁଧରେ ପାଣି ମିଶାଇ ସାହିତ୍ୟ ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କଳା ପାହାଡ଼ ଲଣ୍ଡଭଣ୍ଡ କରି ଦେଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ରବିସିଂ ଏବଂ ରବି ମହାପାତ୍ର ଦୁଇଟି କଳା ପାହାଡ଼ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ତାହାକୁ ଲଣ୍ଡଭଣ୍ଡ କରି ପକାଇଲେ। ଏହି ଜଗତଟା ଉଠିଲା ପଡ଼ିଲା। ଦୁହେଁ ନିଜ ନିଜ ବକ୍ତୃତାରେ ସଭାପତି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଲଣ୍ଡଭଣ୍ଡ କରି ପକାଇଲେ। ଏହି ଜଗତଟା ଉଠିଲା ପଡ଼ିଲା। ଦୁହେଁ ନିଜ ନିଜ
ବକ୍ତୃତାରେ ସଭାପତି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ଆକ୍ଷେପୋକ୍ତିରେ ଜର୍ଜର କରି ପକାନ୍ତି। ତାର ସାରାଂଶ ହେଲା ଏହି ଜର୍ଦଗବ ବୁଢ଼ାମାନେ ଘାଟି ଜାଗାମାନ ମାଡ଼ି ବସି ସବୁ ପୁରସ୍କାର, ଉପଢୌକନ, ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ସାଉଁଟି ନେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବଳିକୁ ପାତାଳକୁ ଚାପିଲା ପରି ମାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ବୁଢ଼ା ଲତାଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ସେଠାରୁ ହଟାଇ ନଦେଲେ ତରୁଣମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଫିଟିବ ନାହିଁ। ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଅଧିକାଂଶ ତରୁଣ ସେମାନଙ୍କୁ ନୀରବ ଓ ବେଳେ ବେଳେ ସରବ ସମର୍ଥନ ଜଣାନ୍ତି। କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ସଭାପତି ପ୍ରଭୃତି ବୟସ୍କମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ହଜମ କରୁଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବରଂ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଏ ଟୋକାଳିଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାଦ ବିବାଦ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ହୃଦୟରେ ବଳ ଓ ସାହସ ସଞ୍ଚାର କରି ସେମାନଙ୍କ ମୁକାବିଲା କରନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ଅତି ଉଗ୍ର ଭାଷା ସାଙ୍ଗକୁ ହାତାହାତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଥରେ ଟାଉନ ହଲରେ ଜଣେ ତୁଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ଉପରେ ଏସିଡ୍ ବୋତଲଟିଏ ପକାଇଥିଲେ। ସେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ପାଖରେ ଥିବା ପୋଖରୀକୁ ଲମ୍ଫ ଦେଇଥିଲେ। କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଏହିସବୁ ଭାବରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖା ଦେବାରୁ ସଭାକୁ ଆସିବା ଲାଗି କେହି କେହି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସଭା ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ବାହାରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଗାଳି ବର୍ଷଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଥରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭବନରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନଟିକୁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଦେଲେ। ଏଥିରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କିଛି କହିବାକୁ ସାହସ କରିପାରିନଥିଲେ। ଏ ଦୁହେଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦୁଇଜଣ ସମଧର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାହା ହେଲା ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ରବିସିଂହ, ରବି ମହାପାତ୍ର, ମୁରାରୀ ଜେନା ଏବଂ ନଗେନ ବେଉରିଆ ଏହି ଚାରିଜଣ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ବୃତ୍ତି ତରୁଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଭିନବ ଥିଲା। ତାହାର ସାରମର୍ମ ଏହିପରି ଆପଣ ଅଲବତ୍ ସଭାକୁ ଆସିବେ। ନ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫତୁରାନନ୍ଦ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ବୋଧହୁଏ ବୃଦ୍ଧମାନେ ଏହାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବେ। ମାତ୍ର ସେ ସଭାସ୍ଥଳରେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ କେତେଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବୃଦ୍ଧ ତରୁଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ବହୁ ଶ୍ରୋତା ସଭାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମଧୁ ମହାନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ସଭାପତି ହୋଇଗଲେ। ସେ ଉପରୋକ୍ତ ଚାରିଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବରା ପକୁଡ଼ିର ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳା ମଧ୍ୟ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ସଭାସ୍ଥଳରେ ଏହି ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ହାତରେ ଖୁଆଇଥିଲେ ଏବଂ ବହୁ ଉତ୍ସାହ ବାଣୀ ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ବଧେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତରୁଣମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ନମ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗଳାରେ ମୁଁ ଏହି ମାଳା ପିନ୍ଧାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ଦୁବଘାସର ମାଳା, ଏକ ନମ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ। ଏହି ମାଳା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେହି ନମ୍ରତା ଯୋଗାଇ ଦେଉ। ସଭାଟି ଖୁବ୍ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ପରେ
ବାହାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷରେ କେତେଜଣ ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କଲେ। ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଏଥିପ୍ରତି ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରି ନଥିଲେ। କବି ରବି ସିଂ ଥିଲେ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ ଓ ବାମପନ୍ଥୀ କବିତାର ଏକନିଷ୍ଠ ପୂଜାରୀ। ଗବ ଗବ ହୋଇ ଫୁଟୁଥିବା ତାଙ୍କର ଟକମକ କଥା ବହୁ ପାଠକଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରିଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ଫତୁରାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ଣ୍ଣସ୍ କବି ବୋଲି କହିଲେ ତାଙ୍କୁ। ଦୁଇ ରବିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ସେ ବହୁତ ଖରାକ ପାଇଥିଲେ। ଫତୁରାନନ୍ଦ ପରିଶେଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରସ୍କାର ବିଷୟରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ବିଷୟରେ ଦି'ପଦ କହିଛନ୍ତି। ସେହି ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଥିବା ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କର୍ମଚାରୀ ସେ ବର୍ଷ ସାରଳା ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇବାରେ ବଡ଼ ଆଶାୟୀ ଥିଲେ। ଦିନେ ସାରଳା ଆୱାର୍ଡ଼ର ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଖ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉଚ୍ଚତମ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କରିଦେବା ଲାଗି ସ୍ଥିର କରିଦେଇଛୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ର ଉତ୍ତର ଗଲା, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଜମା ଆଗ୍ରହୀ ନୁହେଁ। ମୋ ଏ ପରିଣତ ବୟସରେ ମୁଁ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ମୋର ଶେଷ ସମୟତକ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ସେବାରେ ଲଗାଇବି ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିଛି। ତା'ପରେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଜଣେ ଇଂରେଜୀ ଅଧ୍ୟାପକ ନା? ଆଉ ସେ ବାହାରେ କୌଣସି କଲେଜରେ ରହିଛନ୍ତି? ଫୋନ୍ ଲଗା, ଆଜ୍ଞା, ହଁ। ଫୋନ୍ ଗଲା, ଆଜ୍ଞା, ହଁ। ପୁଣି ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ମୁଁ ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ ରେଭେନ୍ସାକୁ ନେଇ ଆସିବି। ଫୋନ୍ ଗଲା, ସେ ପିଲା କେଉଁଠି ଅଛି ଏବଂ କେଉଁଠିକୁ ସେଥର ହିଁ ଓ କେଉଁଠିକୁ ଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଉ ନାହିଁ। ଆଉ 2-4 କଥା ପରେ ଫୋନ୍ର ଯିବା ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେହିଥର ହିଁ ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କୁ ବିଚାରମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସୁପାରିଶକ୍ରମେ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଗଲା। ନିକଟରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରର ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଲା। ଏହି ଆୱାର୍ଡ଼ଟି ଅତି ଗୌରବାବହ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖବରକାଗଜରେ ଲେଖିଲେ ଯେ ଏହି ଆୱାର୍ଡ଼ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ମିଳିବାର ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଏହି ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ଅନ୍ୟଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ମାତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଆୱାର୍ଡ଼ ବିଜେତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ନ୍ୟୁନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10, ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଯୁଦ୍ଧ ଓ ମୋ ଜୀବନୀ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଫତୁରାନନ୍ଦ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲେଖ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅନ୍ୟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବି। ନମସ୍କାର।